ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی معاہدہ۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے دفاعی تعاون کا نیا باب شروع۔ سعودی ولی عہد کی میزبانی میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس۔ شہباز شریف، محمد بن سلمان اور رجب طیب ایردوان نے دستخط کیے۔ حرم کے سائے میں ہونے والا معاہدہ آئندہ نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کا خیر مقدم۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی کا معاملہ 5 رکنی بورڈ کو دوبارہ 8 رکنی کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سمیہ سید کنوینر ہوں گی۔ بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے لیے جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج۔ حافظ نعیم کا اتوار کو چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا اعلان۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی معاہدہ۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے دفاعی تعاون کا نیا باب شروع۔ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں سعودی ولی عہد کی میزبانی میں مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس۔ شہباز شریف، محمد بن سلمان اور رجب طیب ایردوان نے دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تینوں ممالک کی اجتماعی سلامتی اور تعاون کی مضبوطی مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا بنیادی مقصد۔ تینوں رہنماؤں کا مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعلقات کے فروغ کا عزم۔ باہمی روابط کا بھی تفصیلی جائزہ۔ وزیر اعظم، سعودی ولی عہد اور ترک صدر نے نماز جمعہ بھی ایک ساتھ ادا کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی جمعہ کی نماز پڑھی۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ اور ایک پہچان۔ ترکی، سعودیہ اور پاکستان معاہدہ۔ مکہ کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ مکرمہ میں کسر الصفا آمد۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعاون، تجارت اور باہمی شراکت داری کے فروغ پر گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ شہباز شریف اور پاکستانی وفد نے عمرہ بھی ادا کیا۔ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ حرم کے سائے میں ہونے والا معاہدہ آئندہ نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہوگا۔ تین برادر ملک امن اور سلامتی کے مشترکہ عزم پر متحد ہیں۔ وزیر اعظم کا تاریخی ایگریمنٹ کا خیر مقدم۔ معاہدے پر دستخط اعزاز قرار۔ فیلڈ مارشل کی خدمات کو خراج تحسین۔ صدر مملکت کا مکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کی تعریف۔ آصف علی زرداری نے کہا، تاریخی معاہدہ تینوں ممالک کے محفوظ، مستحکم اور خوشحال مستقبل کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہے۔ عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے بھی اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا، تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک فوج کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ تینوں ممالک کی قیادت یکساں مبارکباد کی مستحق ہے۔ عبدالعلیم خان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مبارکباد۔ کہا، ایسی کاوشیں مسلم ممالک کے مابین اتحاد و یکانگت کا باعث ہوں گی۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے، لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا، مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ یہ پی پی اور نون لیگ کی نہیں، اسلام آباد اور لاہور کی لڑائی ہے۔ یہ ان کے خاندان کا مسئلہ ہے۔ ان کے اپنے لوگ ہی وزیر اعظم کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ میرے پاؤں پکڑنے کا وقت آنے ہی والا ہے۔ بلاول بھٹو کے آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں گرج برس۔ کہا، طاقت کے بھوکے شیروں نے میرپور اور مظفر آباد میں ڈاکہ ڈالا، اب باغ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ نون لیگ غلط فہمی کا شکار۔ ابھی تو آدھا الیکشن باقی ہے۔ جو حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں انہیں لگ پتہ جائے گا۔ عوام کو طاقت ملنے تک نئے صوبوں کی تجویز ناقابل عمل ہے۔
आजाद कश्मीर में नून लीग ही हुकूमत बनाएगी, हम अक्सरियत हासिल कर चुके, 24 नशिस्तें मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह का रियासत में तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन का दावा। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब में वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी, अगले मरहले में कामयाबी हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। 3 उम्मीदवार हैं वहाँ, शाह गुलाम कादर और कर्नल वकार और तारिक फारूक। तो किसको बनाने जा रहे हैं आप वज़ीर आज़म? इसका फैसला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेगी। शाह गुलाम कादर साहब हमारी पार्टी के वहाँ पे पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, अभी सदर है, और रिवायत यही रही है कि जो प्रेसिडेंट होता है पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर होता है आज़ाद कश्मीर का। शाह गुलाम कादिर, कर्नल वकार और तारिक फारूक, आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आज़म कौन होगा, फैसला क़यादत करेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार करार, कहा रिवायत है रियासत में पार्टी का सदर ही आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बनता है। नामजदगी में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की राय भी शामिल होगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले का शेड्यूल तब्दील, 10 अगस्त को पूंछ के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला बाग और हवेली के अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, बाकी 7 हलकों का वोटिंग प्लान बाद में जारी किया जाएगा। As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंग जल्द खत्म होगी, आबने हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा मामला दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है, तेल की कीमतें तब गिरेंगी जब डील पर दस्तखत होंगे। अमेरिका के पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद, असलहा ज़खायर में किल्लत की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। धौंस, वादा खिलाफी और झूठी खबरों के जरिए दबाव डालने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। बार बार ड्रामाई सिफारतकारी करने वाला अमेरिका हकाइक तस्लीम करे, तमाम वादे पूरे किए जाएं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी सदर को पैगाम, कहा मजीद ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं, पायदार अमन के लिए संजीदा और जिम्मेदाराना तर्ज अमल नागुज़ीर है। के अंधेरे में एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है, कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है। बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस में नया तनाज़े, कब्र कुशाई मौखर, वालिद का मेडिकल बोर्ड तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बताया जाए रात गए अचानक मेडिकल बोर्ड क्यों बदला गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां की गईं, सब पता है पुलिस किसको बचाना चाहती है। वकील जबरान नासिर का भी नई तहकीकाती टीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को हंगामी नोटिस जारी करते हुए बोर्ड पर एतराज़ात उठा दिए। मीर रजा की बहन का शवाहिद के बावजूद मामला नजरअंदाज करने का इल्जाम। समाज से गुफ्तगू में भाई के डिजिटल वॉच से मैसेजेस डिलीट करने की तरदीद। दहशतगर्दों पर एक और कारवार, सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरस्तान और दीर में कार्रवाई, 10 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में चेक पोस्टों पर हमला नाकाम बना दिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी सिक्योरिटी इदारों की सताइश, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपने इदारों के साथ खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के खात्मे का मुतालबा, जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट बार भी मुजाहिरों में शरीक। पुरम सियासी मज़ाहिमत से हुक्मरान तबके को पीछे धकेल देंगे, हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। सिंध हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मनाने में नाकाम, कल से हड़ताल का फैसला बरकरार। पहिया जैम गैर मुआयना मुद्दत के लिए होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। मुतालिबात तस्लीम करना ही पड़ेंगे। सादर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का दो टोक ऐलान। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, वो बातचीत करना ही नहीं चाहते।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की गुफ्तगू, कहा मैं बातचीत की पेशकश कर करके थक गया हूं, अब कहना बंद कर दिया, उन्हें शायद मुज़ाकरात की इजाजत नहीं मिली। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम में आ जाएं, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा। MPs के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट की शेख खातून। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुराद और इस्तेकाक से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अरकान का ब्लू पासपोर्ट असम्बली रुकनियत की मुद्दत तक ही कारआमद होगा। सहाफ़ियों के लिए जुर्मानों और सजाओं में कमी। सूबे के बाज़ अजला को इस्लामाबाद में शामिल करने के खिलाफ करारदाद मंजूर। हरीपुर एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा का अटूट हिस्सा करार। सरसब्ज पंजाब का ख्वाब, आलूदा फजा का अजाब। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों की फजा बदस्तूर जहरीली। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग का मंसूबा कागजों से बाहर ना निकल सका। 645 कनाल अराजी को सब्ज बनाने का प्लान भी सुस्त रवि का शिकार। अरबों रुपए के माहौलियाती मंसूबों पर बड़ा सवालिया निशान। समा ने पंजाब हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। फजाई आलूदगी से शहरियों की जिंदगी अजीरत। लोग बीमार पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं और हुकूमत इस पे बिल्कुल रद्द अमल नहीं शो कर रही है अपना। रिक्शे भी धुआं छोड़ रहे हैं, गाड़ियां भी, संतें भी, हर बंदा बीमार है सांस की वजह से। एक अरसा हो गया है जिला इंतजामिया शहर के करीब तरीन जो भट्टे हैं वो बंद नहीं करा सकी। उसके अलावा सफाई का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। आलूदगी इतनी हो चुकी है कि लोगों को फेफड़ों की बीमारियां होने लग गई हैं। कराची में लुटेरों ने फलाही इदारे को भी ना बख्शा। सोहराब गोच के करीब वारदात। 4 मुल्जिमान ईदी सर्द खाने से 65 लाख से ज्यादा लूट कर फरार। रकम रजाकारों को तनख्वाह की अदायगी के लिए रखी गई थी। पुलिस मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी।